Okay, so good afternoon. Today we will just starting our last topic of the chapter first, angle and its measurement, and the topic is polygon. Actually, it is regular polygon. Regular polygon, right? So this is your last topic that some of the examples are based on regular polygon. So we will just have to discuss what is mean by polygon, right? So first of all, polygon means what? It is a plane shape. It is a plane shape, right? And which has sides like a straight, right? So if we can consider the most of the things for the plane shape graph or plane shape figure which includes your straight sides, that is your said to be the polygon. कोणतीही फिगर जिच्यामध्ये प्लेन इन्क्लूड होणारे, प्लेन टाईप असणारे आणि स्ट्रेट ज्या असणारे लाईन्स म्हणा, साइड्स म्हणा, ज्याच्याने तयार होणारे त्याला म्हणायचं पॉलिगॉन. मग पॉलिगॉन मध्ये बघा स्ट्रेट ज्या साइड्स असतात किंवा लाईन्स असतात त्याच्यापासून फिगर्स कोणकोणत्या तयार होतात. एक तर ट्रायंगल तयार होतो, राईट. एक तर क्वाड्रिलॅटरल तयार होतो. Again, there are so many like a pentagon like this, right? Hexagon, pentagon. So आता इथे तुम्हाला शेप्स हे सगळे दिसत आहेत. याच्यामध्ये बघा स्ट्रेट साइड्स आहेत सर्व, राईट. सो इट इन्क्लूड्स स्ट्रेट साइड्स अँड ऑल्सो इन्क्लूड युअर प्लेन्स. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यात प्लेन तयार होतोय, प्रतल. इथे पण तयार होत आहे, इथे पण तयार होत आहे. अगेन हिअर, राईट. So if plane shape figure is there and which includes your straight sides or straight lines, that is said to be a polygon. मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला सो मेनी साइड्स आणि तुम्हाला अँगल्स यूज करता येतील, राईट. आता जर मी फक्त कन्सिडर केला पॉलिगॉन तर मला माहिती आहे याच्यामध्ये दोन टाइप्स होतात पॉलिगॉनचे. एक म्हणजे रेग्युलर पॉलिगॉन आणि दुसरा जो टाइप असणार आहे हा इरेग्युलर पॉलिगॉन. इरेग्युलर पॉलिगॉन, राईट. हे दोन टाइप्स आहेत पॉलिगॉनचे. तुम्हाला 11th फक्त आणि फक्त रेग्युलर पॉलिगॉन स्टडी करायचा, राईट. सो वी जस्ट ओनली कॉन्सन्ट्रेट अबाउट द रेग्युलर पॉलिगॉन टाइप, राईट. So what is mean by regular polygon? Regular polygon means it includes the sides which has same length, right? Same length means equal sides. So in a regular polygon all sides are equal, right? And all angles having same measurement means equal angles. That polygon is said to be the regular polygon. Otherwise it is irregular. बरोबर. रेग्युलर पॉलिगॉन मध्ये काय असणार आहे? इक्वल साइड अँड इक्वल अँगल्स, ज्यामध्ये सेम लेंथ साइडचे असतील आणि अँगलचे मेजरमेंट काय असणार आहे? सेम असणार आहे. मीन्स ऑल हॅव्हिंग इक्वल साइड्स अँड इक्वल मेजरमेंट ऑफ अँड अँगल्स. दॅट इज सेड टू बी अ रेग्युलर पॉलिगॉन. मग असे पॉलिगॉन कोणते येतील बघा. मला जर ड्रॉ करायचं झालं तर मी कोणकोणते करू शकते बघा. फर्स्ट, जर मला 3 साइड्स दिले, बरोबर, 3 साइड्स आणि 3 angles. We have to include 3 sides and 3 angles, correct. So what is the figure look like? Figure is like this. 3 sides means it is a triangle, so it is like this, correct. So which includes all these 3 sides are equals, right? A, B and C means AB, BC and AC having the same length, so they are including your equal sides. Again, if the angles, angle A here, right, angle B and angle C having a same measurement, then we can say that they are equal angles, right. So this type of figure is your polygon and this is your polygon name as a triangle, right. And it is what? All sides are equals, triangle equals, that is your what? It is equilateral triangle. Equilateral
ट्रायंगल. ज्याच्या सर्व साइड सेम लेंथच्या आहेत तो ट्रायंगल कोणता असणार आहे? इक्विलॅटरल. आणि अँगल जर सेम असतील तर इक्विअँग्युलर, राईट? सो दॅट इज युअर इक्विलॅटरल और इक्विअँग्युलर ट्रायंगल means your first polygon which include 3 sides and 3 angles. Similarly मला फाइंड करता येणार आहे काय? अजून एक फाइंड करता येईल. सपोज मला दिलं आहे 4 sides and 4 angles. करेक्ट. 4 साइड आणि 4 angles कसे असणार आहेत? 4 sides and 4 angles, that is your like this. Yes. So but sides are equal, angles are also equal, so there is only one figure which is said to be the square. करेक्ट. याच्यामध्ये बघा चारही साइड कशा आहेत? इक्वल लेंथ आणि इक्वल आहेत, राईट? सो 4 sides are equals and angles, all the angles having measurement 90 degree. So what we have to say that? It is having equal length of sides and equal measurement of an angles. So this is your square, which is also said to be a polygon, which includes 4 sides and 4 angles, right? म्हणजे पॉलिगॉन ही अशी फिगर असणार आहे ज्याच्यात तुम्हाला साइड्स आणि अँगल्स असणार आहे, बट हॅव्हिंग द सेम मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑल्सो अँड सेम मेजरमेंट्स ऑफ अँगल ऑल्सो, राईट? ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली. आता बघा नेक्स्ट तुम्हाला जे बघायचं आहे एक्झामसाठी जे गरजेचं असणार आहे, याच्या नोट्स मी डीपमध्ये अजून याच्यात टीचमेंटवर आणि गुगल क्लासरूमवर सेंड करणार, त्याच्यामुळे एवढं टेन्शन घ्यायचं नाही. हे टाईप्स वगैरे आहे जे तुम्ही करू शकतात. आता जेव्हा 3 साइड्स इन्क्लूड होतात तेव्हा ट्रायंगल होतो, 4 साइड्स तेव्हा क्वाड्रिलॅटरल होतो, राईट? आणि जेव्हा तुम्हाला एक अबव दॅन 4 साइड्स, सो इट इज स्पेसिफिक नेम दॅट वी हॅव टू सेड ॲट 4 साइड पेक्षा जास्त जेव्हा असेल, म्हणजे सपोज 5 असेल, राईट? 5 साइड्स, right? So it is look like you just a figure like this, right? And this, correct? So A, B, C, D and E. याच्यामध्ये साइड्स बघा ज्या तुमच्या ऑलरेडी ज्या असणार आहेत, तुम्हाला दिलेल्या आहेत की 5 साइड्स असणार आहेत आणि 5 अँगल्स असणार आहे. 5 साइड्स असतील तेव्हा त्या पॉलिगॉनला म्हणायचंय पेंटॅगॉन. काय म्हणायचंय? पेंटॅगॉन, राईट? आता जर तुम्हाला इथे दिलेलं असेल number of sides are 6, right? Number of sides are 6, then we say that sides are 6, then it is said to be hexagon. It is said to be hexagon. If sides are 7, then it is heptagon, or it is also said to be septagon, right? Again, if side are 8, right, then it is said to be octagon. If it is 9, that is nonagon, right? And if it is 10, then it is decan, right? So that is all the sides, including your number of sides and your number of angles, बरोबर? आता हे शब्द तुम्ही लक्षात ठेवायचे. पेंटॅगॉन म्हणजे 5 साइड असणारे, हेक्झॅगॉन म्हणजे 6 असणारे, बरोबर? त्याच्यानंतर एक मी स्क्रीन शेअर करते बघा तुम्हाला. आपण जस्ट एक शेअर करूया. हे बघा आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक इथे दिसते फिगर, बरोबर? दिसते सर्वांना? इथे दिलंय बघा, इथं रेग्युलर आणि इरेग्युलर दोघं टाइप्स दिलेत तुम्हाला. ट्रायंगल दिलाय, एक सेकंड कॉलम मध्ये रेग्युलर ट्रायंगल आहे, तिकडे इरेग्युलर आहे. देन क्वाड्रिलॅटरल, रेग्युलर, इरेग्युलर. पेंटॅगॉन 5 sides for regular also irregular. Then hexagon, octagon, like this. So these are the specification for your polygon, which is for the different number of sides, right? So
polygon types are depends on angle also and sides also. So that is your best thing. Okay. So इथे आता आपण बघतोय that is your triangle means number of sides are 3 and angles are 3 also, right? 3 sides and 3 angles. आता जेव्हाही तुम्हाला exterior angle किंवा interior angle define करायचा असेल, we just know about that is the sum of all the angles of the triangles, right? Its measurement is what? 180 degree. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज 180 असते. मग मला माहिती आहे इथं 180 कसे येणार? दॅट इज युअर व्हॉट अबाउट 3 अँगल्स. सो इच एक्सटेरियर अँगल इज 60 60 60. आता इंटेरियर अँगल 60 60 60 झाला, राईट? आता जो एक्सटेरियर असणार, एक्सटेरियर म्हणजे बाहेरचा, इंटेरियर म्हणजे मधला. मग आता मी इथे दाखवलंय बघा, हा जो ग्रीन कलरने दाखवला हा तुमचा एक्सटेरियर म्हणजे बाहेरचा झालाय आणि 60 हा तुमचा इंटेरियर झालाय. जेव्हा तुम्ही एक्सटेरियर अँगल कसा फाउंड करायचा बघा, कोणत्याही साईडचा एक्सटेरियर अँगल फाउंड करताना ती साईड आणि त्याच्या पुढची साईड ती एक्सटेंड केली तर त्याच्यामधला जो अँगल असणार तो तुमचा कोणता अँगल असणार आहे? दॅट इज युअर एक्सटेरियर अँगल. बघा आता मी इथे काय घेतलं होतं? दॅट इज युअर फर्स्ट साईड. दिस इज युअर फर्स्ट. सो दिस इज एक्सटेरियर, करेक्ट? आता हा कसा तयार झाला बघा, या साईडला आहे, राईट? आणि त्याच्या पुढची साईड ही झाली. ही जर आपण थोडी लांबवली, पुढे एक्सटेंड केली तर हा इथे ऍड झाला, राईट? ही एक स्ट्रेट झाली लाईन आणि स्ट्रेट झाल्यानंतर स्ट्रेट अँगल फॉर्म होतो आणि स्ट्रेट अँगलची मेजरमेंट काय असते? 180 डिग्री, राईट? सो हा जर 60 झालाय, बरोबर, हा अर्धा इथे, तर हा उरलेला किती असणार आहे? काय करणार आपण? 180 मधून काय करणार? येस. सो व्हॉट इज द मेजरमेंट फॉर एक्सटेरियर? इट इज 120. Okay, so this is your what? It is exterior angle and 60 is your interior angle. आता तुम्ही प्रत्येकाची जर मेजरमेंट केली तर तुम्हाला ती 180 आलेली, करेक्ट? सो हे लक्षात ठेवायचं. सम ऑफ द एक्सटेरियर अँगल्स, सम ऑफ द एक्सटेरियर अँगल ऑफ एनी पॉलिगॉन इज 360. कोणत्याही पॉलिगॉनची एक्सटेरियर अँगलची जी सम असणार आहे ती किती असणार आहे? 360. लक्षात ठेवायची. आता इथे मला माहिती आहे ना, इथे हा 120 म्हणजे हा पण 120 झाला, हा पण झाला 120, 12×36 म्हणजे किती झाला तो? 360. मीन्स सम ऑफ द एक्सटेरियर अँगल्स आर 360 डिग्री, राईट? आता पुढची फिगर ही कशाची झाली? स्क्वेअरची. इथेही सेम आहे. इथे मी हे इनर म्हणजे जे तुमचे इंटरनल जे अँगल आहेत हे बघा, हा झाला 90, हा पण झाला 90, 90 अँड देन 90, राईट? कारण स्क्वेअर आहे, मला माहिती आहे की स्क्वेअरचा प्रत्येक अँगल हा 90 असतो. आता जो बाहेर उरलाय म्हणजे तो एक्सटेरियर झाला, राईट? इथे जो हा आहे हा एक्सटेरियर आहे, इकडे हा एक्सटेरियर आहे, एक्सटेरियर अँड एक्सटेरियर. कसं फॉर्म करता बघा एक्सटेरियर अँगल? ही जी साईड घेतोय ना आपण, या साईडच्या याच्या पुढची जी साईड असते तिला फक्त एक्सटेंड करतो आपण आणि इथे अँगल फॉर्म करतो, राईट? सो दॅट इज युअर एक्सटेरियर अँगल. आता हा 90 आहे म्हणजे हा किती असणार आहे? हा पण 90च असणार आहे. 90 and 90, 180. So that is your straight angle. So one concept is clear about this, that it is the exterior angle means what? We just have to know that it is the angle in between any side of this shape and the line extended of the next side of the shape. म्हणजे मला हा इथे अँगल फॉर्म होतोय, हा ह्या साईडवर आहे आणि अजून कोणापासून तयार झालाय? ही जी नेक्स्ट साईड आहे ही जर एक्सटेंड केली तर इथे आपल्याला कोणता अँगल मिळतोय? दॅट इज युअर एक्सटेरियर अँगल, राईट? सो दिस इज युअर एक्सटेरियर अँड दिस इज युअर इंटेरियर अँगल. सो व्हेरी इझी कन्सेप्ट. मग आता तुम्हाला हे दोघं माहिती झाले आणि एक्सटेरियर प्लस इंटेरियर किती पाहिजे? 180 डिग्री. का? कारण ते स्ट्रेट लाईन मधले अँगल आहेत आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये असेल तर स्ट्रेट अँगल फॉर्म होतो आणि स्ट्रेट अँगल फॉर्म झाला म्हणजे त्याची सम काय असते? दॅट इज युअर 180 डिग्री. सो वी जस्ट हॅव टू टेक वन कंडिशन, दॅट इज सम ऑफ द एक्सटेरियर अँड इंटेरियर अँगल इज 180 डिग्री. मग आता कन्सिडर राहू द्यायची एक गोष्ट, इथे वर दिसतंय बघा, एक्सटेरियर अँगल प्लस इंटेरियर अँगल इज इक्वल टू व्हॉट? 180 डिग्री. हे हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा.
एक्सटेरियर प्लस इंटेरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, कारण ते काय आहेत, स्ट्रेट लाईन्सचे अँगल आहेत, राईट. नेक्स्ट दुसरी कन्सेप्ट काय लक्षात ठेवायची बघा, सम ऑफ द एक्सटेरियर अँगल्स ऑफ एनी पॉलिगॉन इज 360 डिग्री. ही एक लक्षात ठेवायची. जेवढे एक्सटेरियर अँगल असतील पॉलिगॉन मध्ये, मग तो कोणत्याही शेपचा असू द्या, 5 साइड असू द्या, 6 साइड असू द्या, 7 साइड असू द्या, सो मेनी, प्रत्येक जेवढे एक्सटेरियर अँगल येतील त्यांची सम किती असणार आहे, दॅट इज 360 डिग्री. आता एक्सटेरियर अँगल जर फॉर्म करायचा असेल तर तुम्हाला तो दोन पद्धतीने करता येतो. एक, टोटली जर तुम्हाला एक्सटेरियर अँगल दिलेला फाइंड करायचा असेल, एक्सटेरियर अँगल ऑफ अ रेग्युलर एन साइडेड पॉलिगॉन, इट्स रिझल्ट इज व्हॉट, 360 डिग्री अपॉन एन. बरोबर, कारण आपल्याला माहिती आहे सम ऑफ द एक्सटेरियर अँगल इज 360, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. इफ वी फाइंड इट्स क्वोशंट देन वी गेट द एक्सटेरियर अँगल. बघा आपण फॉर एक्झाम्पल करून बघू. जर इथे मला दिलेलं असेल, हे बघा, आता जर मी इथे फाइंड केलं, पेंटॅगॉन जर घेतला किंवा हेक्झॅगॉन घेतला आपण, झाले 3. बघू आपण किती येतात ते. हाऊ मेनी साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट. 7 sides, so it is what, it is heptagon. आता मला याचे एक्सटेरियर अँगल फाइंड करायचं, तुम्हाला सांगितलं फाइंड द एक्सटेरियर अँगल ऑफ हेप्टॅगॉन. तुम्ही काय करणार आहे, एक्सटेरियर अँगलचा जो फॉर्म्युला आहे, एक्सटेरियर अँगल काय येतो बघा, एक्सटेरियर अँगल इज व्हॉट, 360 अपॉन एन, राईट. 360 डिग्री अपॉन एन, 360 अपॉन एन, एन म्हणजे नंबर ऑफ साइड्स. हेप्टॅगॉन मध्ये नंबर ऑफ साइड्स किती, 7, करेक्ट. भाग द्यायचा. आता इथे तुम्हाला फाइंड करायचं आहे, दॅट इज युअर फर्स्ट थिंग, दॅट हाऊ टू फाइंड इट्स डिव्हिजन, राईट. तुम्हाला प्रत्येक वेळेला अँगल जो फाइंड करायचा तो तुम्हाला ह्या रेशोवर डिपेंड असणार आहे, राईट. सो दॅट वी हॅव टू गेट इट्स एक्सटेरियर अँगल. आता इथे फाइंड करताना एक्सटेरियर अँगलचा एक रेशो फाइंड करायचा, तो तुमचा काय असणार आहे, एक्सटेरियर अँगल. इंटेरियर अँगल फाइंड करताना तुम्ही काय करणार आहे, एक आपल्याला रिझल्ट माहिती आहे कोणता, की एक्सटेरियर अँगल प्लस इंटेरियर अँगल सम किती होती त्यांची, दॅट इज युअर 180 डिग्री, करेक्ट. आता 180 डिग्री मिळालाय. सपोज माझं एक एक्सटेरियर अँगल जो असेल, दॅट इज युअर फॉर एक्झाम्पल 45 or something like for example pentagon is like, suppose we take 120 exterior, correct, plus interior as it is, which is equals to 180 degree. मला याच्यावरून इंटेरियर फाइंड करता येईल. इंटेरियर अँगल काय येणार आहे, 180 मायनस 120 किती होणार, तो 60 डिग्री. हे जे आपण ट्रायंगलचं एक्झाम्पल घेतलं होतं, राईट. म्हणजे मला मी इथे जर मला एक्सटेरियर अँगल माहिती असेल तर मी इंटेरियर फाइंड करू शकणार आहे, इंटेरियर माहिती असेल तर एक्सटेरियर फाइंड करू शकता. फक्त तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं, दॅट इज एक्सटेरियर अँगल प्लस इंटेरियर अँगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राईट. सेकंड मेथड आहे, तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं, सेकंड मेथड मध्ये इथे तुम्हाला इंटेरियर अँगल फाइंड करताना आपण काय केलं होतं बघा, सो इंटेरियर अँगल हे कशावरून घेतला आपण, आपल्या रिझल्टवरून. कारण आपल्याला माहिती आहे आपण इंटेरियर अँगल जर फाइंड केला तर तो काय असतो, 180 डिग्री मायनस एक्सटेरियर अँगल. आता इथे बघा 180 डिग्री मायनस एक्सटेरियर अँगलचा रिझल्ट माहिती आहे आपल्याला, 360 बाय एन. मी पुट केला इथे 360 बाय एन, राईट. मग पुढे काय केलं, मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय बघा इथे, एन इंटू 180 अपॉन एन, छेद सारखा केला, मायनस 360 बाय एन. आता इथे बघा 1, ही पहिली टर्म तशीच ठेवली, मायनस हा 360, हा मी स्प्लिट केला, 18 दुने 36 म्हणजे 180 इंटू 2 स्प्लिट केला, राईट. आता दोघांमध्ये काय कॉमन येतंय बघा, दोघांमध्ये एक टर्म कॉमन येते,
कोणती येणार आहे? दिस 180 बाय एन अँड 180 बाय एन. बरोबर, ही टर्म कॉमन येते, ही आपण आउटसाईडला घेणार 180 बाय एन. उरली काय फक्त एन मायनस 2, तो मी साईडला दिला. सो एन मायनस 2 इंटू 180 बाय एन. सो हा जो रिझल्ट आहे एन मायनस 2 इंटू 180 by n. This is the result for finding the interior angle of any polygon. तुम्ही अशा पद्धतीने पण फाइंड करू शकता. दोन पद्धतीने मी सांगितलंय, तुम्ही ही मेथड वापरली तरी चालेल. सर्वांनी लक्षात ठेवायची, इथे तुम्ही इंटेरियर अँगल फाइंड करू शकतात. इंटेरियर अँगल काय रिझल्ट एन मायनस 2 इंटू 180 अपॉन एन. एन म्हणजे काय? नंबर ऑफ साइड्स. जर तुम्हाला पॉलिगॉन दिलेला असेल त्याच्या नंबर ऑफ साइड मोजायच्या. ती कशाची व्हॅल्यू झाली? एनची व्हॅल्यू पुट करायची. तुम्हाला कोणता अँगल मिळेल? इंटेरियर. एकदा का इंटेरियर अँगल मिळाला की आपल्याला माहिती आहे मग इंटेरियर प्लस एक्सटेरियर विच इज इक्वल टू 180. दॅट वी हॅव टू गेट द व्हॅल्यू फॉर एक्सटेरियर, राईट? सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. यस. 180 upon n. हॅलो हॅलो, काय विचारलं तू? परत विचार. हा. हम्म हम्म 180 अपॉन एन आपण फक्त कॅल्क्युलेशन साठी स्प्लिट केला का? कारण आपल्याला असंही काढता आलं असतं. फक्त मी काय करणार आहे, सपोज मला जर फाइंड करायला सांगितलं, सपोज मला एक दिलाय, आपण इंटेरियर फाइंड केलं ना. सो इंटेरियर सपोज 36 आहे, बरोबर, राईट? तुम्हाला इंटेरियर फाइंड करायचं आहे आणि नंबर ऑफ साइड्स सपोज एन व्हॅल्यू किती आहे? 10, राईट? मला आता इंटेरियर अँगल फाइंड करायचा. नंबर ऑफ साइड्स किती आहेत? 10 आहेत. इंटेरियर अँगल साठी काय रिझल्ट सांगितला होता मी? व्हॉट इज द रिझल्ट? दॅट इज युअर एन मायनस 2 इंटू 180 बाय एन. करेक्ट. आता इथे बघा, इथे करताना आपण काय करतोय? एनची व्हॅल्यू 10 घेतली, मायनस 2 इंटू 180 बाय 2. हे आपल्या आपण कॅल्क्युलेशन साठी इझी करतोय, बाकी काही नाही. इथे काय झाला तुमचा? 90. 10 मायनस 2 8. 8 इंटू 9 90. दॅट इज युअर वॉट? दॅट वी हॅव टू गेट. इट्स युअर अँगल, राईट? आता इथे करताना फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तुम्हाला प्रत्येक वेळेला हा रिझल्ट यूज करायचा असं नाही. तुम्ही मोस्टली यूज करू शकतात एक्सटेरियर अँगल प्लस इंटेरियर अँगल. सो इट्स सम इज वॉट? 180 डिग्री, राईट? सो तुम्ही हा एक रिझल्ट यूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं झालं तर एक आपण स्क्रीन शेअर करू शकतो. एक मिनिट. हे बघा, दिसते स्क्रीन? दिसते? ओके. ओके, आता इथे क्लिअर होईल बघा तुमची कन्सेप्ट. इंटेरियर अँगल तुम्हाला दिलाय, इथे तुम्हाला रिझल्ट दोन्ही सांगितलेत त्यांनी. एक पहिला म्हणजे मी तुम्हाला शो सांगितला होता, एक शो दॅट होतं ते, की इंटेरियर अँगलचा रिझल्ट बघा. पहिली फिगर जे दिले ना रेड कलरचं, त्याच्या खाली एक ब्ल्यू मध्ये दिलंय, इंटेरियर अँगल इज इक्वल टू 180 मायनस एक्सटेरियर. बरोबर, हे आपल्याला जनरल माहिती आहे. त्याच्यानंतर एक्सटेरियरचा फॉर्म्युला पण माहित होता आपल्याला. एक्सटेरियर अँगल कसा काढतात? 360 अपॉन एन. एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, राईट? मग आता याच्यावरून तुम्ही काय करायचं? फक्त मी इथे पुट केलाय की एक्सटेरियरचा रिझल्ट असतो 360 बाय एन. मी फक्त तो इंटेरियर मध्ये पुट केला 180 मायनस 360 बाय एन, राईट? इथे खाली कॅल्क्युलेशन दाखवलंय बघा बॉक्स मध्ये कसं केलंय.
राईट. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल इझी वे. इथे तुम्हाला अँगलच कन्सिडर करायचा आहे. आपण फाइंड काय करतोय, अँगल फाइंड करतोय, साईड करतोय का नाही. सो इंटेरियर अँगल फाइंड करतोय म्हणजे आपण हे टोटल कॅल्क्युलेशन कशाशी रिलेटेड करतोय, ओनली फॉर अँगल. मग तुम्ही n-2 काहीही कॅल्क्युलेट करा, ते इन टर्म्स ऑफ आन्सर काय येणार आहे तुमचं, अँगल. सो एवढं एक लक्षात ठेवायचं. फक्त n आपण यासाठी घेतोय, तुमचा पॉलिगॉन आहे. पॉलिगॉन म्हणजे नंबर ऑफ साइड्स. इथे तुम्हाला नंबर ऑफ साइड जितक्या दिल्या आहेत तितक्यावर तुमचा इंटेरियर आणि एक्सटेरियर अँगल डिपेंड असणार आहे. बरोबर. इथे खाली एक एक्झाम्पल पण दिले बघा, दिसतंय का, दिसतंय का. What is the interior angle of a regular octagon? Octagon means what? Number of sides are? Yes. So number of sides are 8. मग मला माहिती आहे, पहिल्यांदा मी काय फाइंड करणार, एक्सटेरियर अँगल. एक्सटेरियर अँगल सोपा असतो. कसा फाइंड करतो, 360 बाय n. n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स ऑक्टॅगॉन मध्ये किती येतात, 8. सो 360 बाय 8. तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन फाइंड करणार, 360 भागिले 8 त्यांचा भागाकार किती येतो, 45. बरोबर ना, करेक्ट. ओके. आता इंटेरियर अँगल फाइंड करायचा. एक्सटेरियर फाइंड झाला. सो इंटेरियर अँगल कसा करणार, फक्त 180 मधून मायनस करायचा 45. किती झाला, 135. तर हेच मला ह्या फॉर्म्युल्याने फाइंड करायचं असेल 135 आन्सर, जर मी रिझल्टने फाइंड केलं तर कसं येणार बघा.